जैसे कि बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला और आजाद करने वाला परमेश्वर है। यह वचन इस बहन के जीवन में पूरा हुआ। तो आइए सुनते हैं इनकी अद्भुत गवाही को। सारिਆਂ ਨੂੰ जामसी दी मेरा नाम पूजा आ। मैं मेरी मदर इन्हां दा नाम रजनी आ। असीं जलंधर दे रहण वाले आ। इन्हां दे जीवन दी बहुत वड्डी टेस्टमनी देण जा रही हां। अगस्त 2022 च एक दिन मेरे मम्मा काम ते गए। इन्हां नूं प्यास लगी, पानी पीन गए। अचानक चक्कर आया ते सीढ़ियां फिसल गए, गिर गए। जदों ये बेहोश हो गए तो इन्हां दी फैक्ट्री वाले जॉब वाले लड़के इन्हां नूं घरे छड्ड के गए ते मैं जॉब ते गई हुई सी, पापा भी जॉब ते गए सी। ते फिर पापा नूं कॉल कीती, पापा मेरी जॉब ते आए मैनूं लैण वास्ते। कहंदे मम्मा दे सੱਟ लग गई ते असीं घरे गए। घरे जाण तो बाद असीं हॉस्पिटल गए इन्हां नूं लैके। उत्थे जाके डॉक्टर कहंदे एक्सरा करवाना पैना। एक्सरा करवाया। उस तो बाद इन्हां दी खब्बी लैग च इन्हां दी प्रॉब्लम आई कि 2 जगह तो हड्डी क्रैक हो गई। डॉक्टर ने एक्सरे करके सानू दस्सिया कि इन्हां दी खब्बी लैग आ जिहड़ी ओह गिट्टे तो उपर हड्डी 2 जगह तो क्रैक हो गई है। डॉक्टर ने सानू एक्सरे करके दस्सिया कि इन्हां दा ऑपरेशन होना, ऑपरेशन तो इलावा होर कोई हाल नहीं है। जदों डॉक्टर ने सानू दस्सिया कि इन्हां दा ऑपरेशन होना ते असीं ये नहीं चाहते सी कि इन्हां दा ऑपरेशन होवे। मेरी पूरी फैमिली टेंशन विच चल गई। फिर असीं सोचा कि चलो दूसरे हॉस्पिटल दिखाने आ। दूसरे हॉस्पिटल लैके गए और डॉक्टरां नूं एक्सरे दिखाए ते उन्होंने दस्सिया कि ऑपरेशन नहीं होना, ऑपरेशन तो इलावा होर कोई चारा नहीं होना। फिर असीं वो हॉस्पिटल एडमिट डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। उस तो बाद इन्हां दा ट्रीटमेंट शुरू होया। उस तो बाद इन्हां दे डॉक्टर ने दस्सिया कि इन्हां दे प्लेट पैनी आ। जिहड़ी खब्बी लत्त इन्हां दी हड्डी 2 जगह तो क्रैक हुई सी, डॉक्टर ने प्लेट पाई। उस तो बाद इन्हां नूं एडमिट थोड़े दिन रखिया। उस तो बाद उन्होंने 10 दिन बाद सानू छुट्टी देती। जदों इन्हां नूं 10 दिन बाद असीं घरे लैके आए, उस तो बाद इन्हां दी कंडीशन, ये बैड ते ही टोटली चले गए। इन्हां दी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुकी सी। ना ये बह सकते सी, ना ये पै सकते सी, ना खा सकते सी, ना पी सकते सी। इन्हां नूं जो भी टॉयलेट वॉशरूम वगैरह मैं ही लैके जांदी रही हाँ। इन्हां नूं खाना भी बैठ ते ही खिलाना। इन्हां दी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई सी। असीं बहुत ज़्यादा परेशान रहन लग पे सी। मैं जॉब ते जांदी सी, इन्हां दे कारण मतलब कि इन्हां दी देखभाल करने करके मेरी जॉब भी छुट गई। साडी कंडीशन इन्नी ज़्यादा खराब हो गई। असीं सोचना कि घर दा सर्कल किद्दां चलूगा। मम्मा पहला मेरी जॉब करदे सी। असीं सोचना कि हुण घर किद्दां चलूगा। मम्मा ने भी जॉब छुट गई, मेरी भी छुट गई। मेरे मम्मी दे घरदियां ने भी सारे तो मतलब कि मूँह मोड़ लिया कि सारे तो पैसे ना मंग लैण जां सारे तो कह ना देण कि राशन वगैरह पा दो। इस करके साडे घर दे भी, मेरे मम्मा पापा दे घर भी नहीं सानू पुछदे सीगे। जदों डॉक्टर ने इन्हां दा ऑपरेशन किया, इन्हां दी मतलब कि प्लेट पाई लैग च, वो भी सैट नहीं बैठी। रेशा वगैरह हड्डी गलनी शुरू हो गई। इन्हां दी लैग ते जख्म वगैरह शुरू हो गए। उस तो बाद डॉक्टरां ने प्लेट काट दी। डॉक्टर ने प्लेट कढ़न तो बाद कहा इन्हां दी ये वॉकर दे नाल चलणगे। इन्हां दी 3 मंथ तक दवाई चलूगी। शिकंजे दे नाल भी जे चलना तो इन्हां नूं हौली चलना पएगा, या जेकर इन्हां दे पैर 'च सोज भी पै सकदी है तो इन्हां दी हड्डी भी हिल सकदी है। इन्हां हालातां विच भी साडा भरोसा परमेश्वर ते सी, क्योंकि असी खांबरा चर्च दे नाल काफ़ी चिर तो ही जुड़े हुए सी। क्योंकि असी बहुत सारिया गवाहियां नूं देखिया सी, सुनिया सी कि लंगड़े किस तरह चलते ने, अन्ने किस तरह देखते ने। इस तरह सानू विश्वास सी, मेरी फैमिली नूं भी विश्वास सी कि मैनू विश्वास सी कि मेरी मम्मा इत्थे खांबरा चर्च आके चलणगे। फिर 10 जुलाई 2022 नूं इन्हां नूं खांबरा चर्च विच लैके आए। उस तो बाद इन्हां नूं एमरजेंसी सैक्शन विच बिठाया गया। फिर परमेश्वर दे दास ने प्रार्थना की कि टुटियां हड्डियां जुड़न जा चुकियां। असी उस वर्ल्ड नूं रिसीव किया अपनी मम्मा वास्ते। फिर मम्मा ने रिसीव किया। मैं देख रहा हूं इमरजेंसी सेक्शन में आप प्लेस हो रहे हैं, व्हील चेयर से आप आजाद हो रहे हैं, तुम हील हो चुके। आमीन हो, चाहिए आशीष तुम्हारी है। आमीन हो, आमीन हो।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਟੀਮ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਲਈ पुलपट ते गए। ये बहुत ही अमेजिंग हीलिंग इस बहन की लाइफ में हुई। 1 साल पहले ये बहन घर में सीढ़ियों से गिर गए थे और इनकी लेफ्ट टांग की जो हड्डी है वो 2 जगह से टूट गई थी और डॉक्टर ने बोला था कि इसका ऑपरेशन होगा, बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है। और आज इस शिकंजे के सारे और छड़ी के सारे चर्च में आए थे और जैसे ही आज परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इनकी टांग के ऊपर जैसे अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया, एकदम से इनकी टांग में बल आया। उसी वक्त इन्होंने जब चल के देखा तो आज ये बहन 1 साल के बाद बिना किसी सहारे से आज इन्होंने चल के देखा तो आज पूरी रीति से ये बहन हील है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। उस दिन तो बाद बिल्कुल ठीक नहीं। डॉक्टर ने कहा सी कि बोकर के सहारे चलना और लंबे समय तक चलना। तो उस दिन तो बाद ये बोकर तो बिना ही चलते ने ते घर के काम च भी मेरी हेल्प करवाते, टॉयलेट वॉशरूम भी खुद जाती। हुण मैं ठीक है ना पूरी तरह, तो मैं घर का काम कार भी कर सकती हाँ, तो भी मतलब कि आप ही चल फिर सकती हाँ, आप ही बाथरूम लैटरिन जा सकती हाँ। हुण मैनूं कोई दिक्कत नहीं चलण विच आउंदी, बिना सहारे तो मैं चल सकती हाँ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਪਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। आज ये भाई अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के जीवित वचन ने इनके जीवन में काम किया और इन्हें नशे से आज़ाद करके इनके जीवन को असरदार बनाया। तो आइए सुनते हैं इनकी गवाही को। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम गुरप्रीत है, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर, पिंड कमालपुर। ਅੱਜ मेरे जीवन की सब तो वड्डी गवाही देन जा रहा हाँ। मेरी उम्र हुण 36 साल है। 17 साल का जो मैं सीगा अपने फ्रेंडा नाल घूमते फिरते रहंदे सीगे ते ओह नशा करते सीगे। मैं उन्हां वल देखदा हुंदा सी भी ये किस तरह करते हैं। ते फिर एक दिन आपां घूमन दा टूर बनाया। आपां घूमन वास्ते गए सी किते पहाड़ां दे विच। उत्थे चलो रोटी पानी खादा, अपना घूमे फिरे इंजॉय किते। उस तो बाद च रात नाइट टाइम आपां भी टाइम होना तकरीबन कोई 9:30-10 बजे का, ते आपां जाने भी चलो हुण सौ जाने आ, सवेरे टाइम नाल उठना भी है। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੌਂ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੌਂ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉਠਾਲਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਡੇਲੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੀਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਡਰਿੰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੈਨੀ ਖਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਮਾਕੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਟਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕਾਕਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਤੀ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ।
ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਧਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਚਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ। ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੋਲ ਪੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, 1-2 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, 2 ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਕੋਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਪੂਰੇ ਮਸਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਰਚ, ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। 17/4/2022 ਨੂੰ ਮੈਂ ਈਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ वाले लोगों के लिए प्रार्थना की थी। मैं फायर भेजता हूं दुष्ट आत्माओं के ऊपर। आज ईस्टर डे पे ये आजाद हो रही हैं, आज रेजरेक्शन डे पर ये आजाद हो रहे हैं। नशे की आत्मा आउट, बीमारी की आत्मा आउट, अशुद्ध आत्मा आउट। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੰਡਕ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਨਾ ਚੈਨੀ ਖਾਨੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਐਗਰੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪੂਰਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।